Kingdom Plantae. Kingdom Plantae includes all eukaryotic chlorophyll containing organisms commonly called plants. அதாவது Kingdom Plantaeல வந்து எல்லா eukaryotic organisms which bearing chlorophyll அப்படிங்கிற pigment இருக்கும். காமனா நம்ம என்னன்னு சொல்றோம்னா plants அப்படின்னு சொல்றோம். A few members are partially heterotrophic such as insectivorous plants. சில plants பாத்தீங்க அப்படின்னா heterotrophic. Heterotrophicனா என்னப்பா? other organisms வந்து ஃபுட்டா எடுத்துக்கிறவங்க. அவங்கள வந்து insectivorous plants அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. or parasites இருக்கும். Insectivorous plantsக்கு எக்ஸாம்பிள் என்னப்பா? bladder wort and Venus flytrap. ரொம்ப முக்கியம்பா, இதை நோட் பண்ணிக்கோங்க. Insectivorous plants வந்து bladder wort Venus flytrap are examples of insectivorous plants. And parasitic plants பாத்தீங்கன்னா cuscuta. Okay, the plant cells have an eukaryotic structure. Plant வந்து eukaryotic. Plantோட செல் எப்படி இருக்கும்பா? eukaryotic இருக்கும். அதாவது நியூக்ளியஸ் இருக்கும், nuclear membrane and membrane bound organelles. அடுத்து என்ன இருக்கும்? இம்பார்ட்டண்டா ப்ராமினென்ட்டான chloroplast இருக்கும் and a cell wall இருக்கும். Plant வந்து cell wall which is made up of cellulose. You will study the eukaryotic cell structure in detail. Chapter 8 நம்ம படிப்போம். இப்ப plant kingdomல என்னென்ன இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா algae இருக்கும், அடுத்து bryophyte, pteridophyte, gymnosperm, angiosperm. இதெல்லாம் Plantae அப்படிங்கிற kingdomல நம்ம படிப்போம். The life cycle of plants have two different phases. ரெண்டு different phase இருக்கு பிளான்ட்டோட லைஃப் சைக்கிள்ல. ஒன்னு diploid sporophytic phase and the haploid gametophytic phase அப்படின்னு ரெண்டு இருக்குப்பா. இப்போ sporophytic phase எப்பயுமே diploidா தான் இருக்கும். chromosome வந்து haploid in number தான் இருக்கும். அதான் gametophytic stage that alternate with each other. The length of haploid and diploid phase. இப்போ haploid phase diploid phase உடைய length பாத்தீங்கன்னா and whether these phases are free living or dependent on others. இந்த phases பாத்தீங்கன்னா free living. அதாவது free living அப்படின்னா தனக்கு தேவையான ஃபுட்டை தானே தயாரிச்சுக்கிறது, அதான் free living அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. or dependent on others, மற்றதை வந்து இது சார்ந்து இருக்கலாம். ரெண்டு ஸ்டேஜ்ல வந்து இருக்கலாம் இதோட phases. varying among different group in plants. பிளான்ஸோட different groupல இது வேற மாதிரி இருக்குங்க. இந்த பினோமினாவுக்கு பேர் என்ன சொல்றாங்கன்னா alteration of generation. அதாவது பிளான்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா diploid sporophytic phaseம் haploid gametophytic phaseம் ஆல்டரேஷனா வந்து மாறி மாறி வந்துட்டே இருக்கும். இதை தான் alteration of generation சொல்றாங்க. இதை நம்ம சாப்டர் 3ல நல்லா படிப்போம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. Kingdom Animalia. Animalia kingdom. But the kingdom is characterized by heterotrophic eukaryotic organisms. அதாவது animal kingdomனாலே பாத்தீங்கன்னா heterotrophic. இது வந்து மற்ற organismsல இருந்து ஃபுட்டை வந்து எடுத்துக்கிறோம். அதனால heterotrophic அப்படின்னு சொல்றோம். Okay, that are multicellular. Animal cells பாத்தீங்கன்னா மோஸ்டா multicellular தான் இருக்கும். செல் வால் வந்து கிடையாது. அதாவது animal cells வந்து எப்படி இருக்கும்பா? eukaryotic, there is no cell wall, multicellular இருக்கும். And also heterotrophic. They directly or indirectly depend on plants for food. அது வந்து டைரக்டா சில அனிமல்ஸ் ஹெர்பிவோரஸா இருப்பாங்களா, ஆடு மாடு. சில இது பாத்தீங்க அப்படின்னா இன்டைரக்டா பிளான்ட்டை தான் வந்து டிபெண்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. they digest their food in the internal cavity. internal cavityனா நம்மளுடைய digestive systemல digest பண்ணி and store food reserves as glycogen or fat. storage food material glycogen அப்படின்னு சொல்லுவோம். extra food material பாத்தீங்கன்னா ஃபேட்டா வந்து நம்மளுக்கு டெபாசிட் ஆயிருக்கும். their mode of nutrition is holozoic. holozoic by ingestion of food. holozoic mode of nutrition அப்படின்னா animals can eat both plants and the animals. அது இல்லாம இது ingestion, digestion வந்து digestive systemல நடக்கிறது and also absorption intestine மூலமா, assimilation அப்படின்னா ஒவ்வொரு individual cellsக்கும் போய் கொடுக்கிறது. இதுதான் holozoic அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. they follow a definite growth pattern and grow into adults. they have a definite shape and size. animals பாத்தீங்க அப்படின்னா definite ஒரு குறிப்பிட்ட growth pattern தான் இருக்கும். definiteனா வரையறுக்கத்தக்க shape and size இருக்கும். plants பாத்தீங்கன்னா indefinite growth, அது பாட்டு சாகுற வரைக்கும் வளர்ந்துட்டே இருக்கும். Okay. Higher forms show elaborate sensory and neuromotor mechanism. Humansல பாத்தீங்கன்னா நமக்கு sensory and neuromotor mechanismsல இருக்கு. Most of them are capable of locomotion. Locomotionனா என்னப்பா? நகரது. Plantsல நகராதுல, அதுதான் இங்க ஸ்பெசிஃபை பண்ணி சொல்றாங்க. The sexual reproduction is by copulation of male and female followed by embryological development. ஆமா, sexual reproduction மோஸ்டா அனிமல்ஸ்க்கு வந்து எப்படி நடக்கும்? copulation process, male and female copulations மூலமா embryological development நடந்துதான் ஒரு offspring வந்து நம்மளுக்கு வரும். Okay, salient features of various phyla are described in chapter 4. இதை நம்ம chapter 4ல படிப்போம் அப்படின்றத சொல்றாங்க. வைரஸ், வைரியாட்ஸ்,
prions and lichens. இப்போ இந்த 5 kingdom classification of Whittaker. இப்போ Whittakerனுடைய இந்த 5 kingdom system of classificationsல there is no mention of lichens. lichens பத்தி அவர் எதுவுமே சொல்லவே கிடையாது. And some acellular organisms அது இல்லாம இப்போ acellular organisms பத்தியும் அவர் சொல்லல. acellular organisms எது? virus, virions and prions. These are briefly introduced here. இதுதான் நம்ம இப்ப படிக்க போறோம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அப்ப Whittaker classification ஓட limitations என்னப்பா? acellular organismsக்கு Whittaker வந்து எந்த ரோலும் கொடுக்கல. like acellular organismsனா என்னப்பா? viruses, virions and prions. okay, all of us who have suffered the ill effects of common cold. அதாவது நம்ம எல்லாருமே நார்மலா வந்து common coldக்கு வந்து சஃபர் ஆயிருப்போம். or flu. no, what effects viruses can have on us. அப்ப வைரஸ் வந்து எப்படி நம்மள தாக்குது அப்படிங்கிறது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும். even if we do not associate it with our condition. எல்லாருமே காமன் கோல்டுக்கு வந்து சஃபர் ஆயிருப்போம். அப்ப நார்மலா ஒரு வைரஸ், ஒரு ஃப்ளூ வைரஸ் பாத்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு என்னென்ன பாதிப்பை கொடுக்குது அப்படிங்கறத நம்ம எல்லாரும் பார்த்திருப்போம். so virus did not find a place in classifications. அப்ப இவ்வளவு முக்கியமான இந்த வைரஸ் பாத்தீங்கன்னா Whittaker வந்து கிளாசிபிகேஷன்ஸ்ல இடமே கொடுக்கல. since they are not considered truly living. ஏன் அவர் கொடுக்கல அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அது வந்து உண்மையிலே ஒரு ட்ரூ லிவிங் ஆர்கானிசம்ஸ்க்கு மட்டும்தான் அவர் வந்து கிளாசிஃபை கொடுத்தாரு. ஆனா வைரஸ்க்கு வந்து உண்மையிலே அது வந்து ட்ரூ லிவிங் இல்லாததுனால அவர் கொடுக்கல. if we understand living as those organisms that have a cell structure. இப்ப லிவிங் ஆர்கானிசம்ஸா இருந்துச்சு, பிளான்ட்டோ அனிமலோ பாத்தீங்கன்னா செல் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கும். the viruses are non-cellular organisms. இது வந்து செல் கிடையாது. they are characterized by having an inert crystalline structure outside the living cell. அதாவது ஒரு லிவிங் செல்லுக்கு வெளியே ஒரு சும்மா ஒரு கிறிஸ்டல் லைக் ஸ்ட்ரக்சர் தான் வைரஸ். இது வந்து நான் செல்லுலார். அது இல்லாம இது வந்து ட்ரூலி இது லிவிங் கிடையாது அப்படிங்கறத சொல்றாங்க. பிக்சர் A பாத்தீங்க அப்படின்னா டொபாக்கோ மொசைக் வைரஸ், அதாவது TMV வைரஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இது பிளான்ட்ஸ் வந்து தாக்கக்கூடிய வைரஸ்ங்க, டொபாக்கோ மொசைக் வைரஸ். இந்த வைரஸ் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா இதுல வந்து ஒரு RNA நியூக்ளிக் ஆசிட் வந்து இருக்கும். அதை கவர் பண்ற மாதிரி ஒரு புரோட்டீன் கோட் இருக்கும். அதை கேப்சிட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அடுத்து இது பாத்தீங்க அப்படின்னா பாக்டீரியோஃபேஜ். பாக்டீரியோஃபேஜ்னா என்ன? பாக்டீரியாவை இன்ஃபெக்ட் பண்ணக்கூடிய வைரஸை பாக்டீரியோஃபேஜ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா இதுல மேல ஹெட் மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கும். ஹெட். இது பாத்தீங்க அப்படின்னா காலர். அடுத்து இது பாத்தீங்கன்னா ஷீத். அடுத்து இந்த கால் மாதிரி இருக்கிறது டெயில் ஃபைபர்ஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க. NCERTல கொடுத்திருக்க எல்லா பிக்சர்ஸையும் நம்ம படிச்சுக்கணுங்க. ஏன்னா பிக்சர் பேஸ்டு கொஸ்டின்ஸ் வந்து கண்டிப்பா கேட்பாங்க. ஓகே, வைரஸ் ஒன்ஸ் தே இன்ஃபெக்ட் எ செல். வைரஸ் பாத்தீங்க அப்படின்னா வெளியில இருக்கும்போது, அதாவது ஒரு லிவிங் செல்லுக்கு வெளியில இருக்கக்கூடிய கிறிஸ்டலைஸ் ஸ்ட்ரக்சர் தான் வைரஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க. வைரஸ் வந்து ட்ரூலி லிவிங் கிடையாது, அதாவது நான் லிவிங், நான் செல்லுலார். ஒன்ஸ் தே இன்ஃபெக்ட் எ செல். இந்த வைரஸ் பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு செல்லை வந்து இன்ஃபெக்ட் பண்ணும்போது டேக் ஓவர் த மெஷினரி ஆஃப் த ஹோஸ்ட் செல் டு ரிப்ளிகேட் தெம்செல்ஸ் கில்லிங் த ஹோஸ்ட். அதாவது இது வந்து வைரஸ் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க. இது வந்து வைரஸ். எஸ், இது வந்து நார்மலான ஒரு செல், நார்மல் செல். ஒன்ஸ் வந்து வெளியில இருக்கிற வரைக்கும் இதுக்கு வந்து உயிர் கிடையாது, ஒரு நார்மல் கிறிஸ்டலைன் ஸ்ட்ரக்சர் தான். ஒன்ஸ் வந்து இது வந்து ஒரு ஹோஸ்டுக்குள்ள போயிருச்சு அப்படின்னா ஹோஸ்டோட ஆக்ஷனை எடுத்துட்டு இது ரெப்ளிகேட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும். ரெப்ளிகேட் பண்ணிட்டு ஹோஸ்டை கில் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும். would you call viruses living or non living? என்ன சொல்றாங்க பாருங்க. இப்ப நீங்க சொல்ல முடியுமா வைரஸ் வந்து லிவிங்கா நான் லிவிங்கா அப்படின்ட்டு கேக்குறாங்க. அப்ப வைரஸ் வந்து என்னப்பா? நான் லிவிங் தான். இப்ப வைரஸ் மீன்ஸ், வைரஸோட பேர் என்ன? வைரஸ்னா என்ன அப்படின்னா மீன்ஸ் வீனம் ஆர் பாய்சனஸ் ஃப்ளூயிட். அதாவது வீனம் அப்படின்னா விஷம் அப்படின்னு சொல்றோம்ல. ஓகே, ஸ்னேக் வீனம்னா சொல்லுவோம்ல, அதே மாதிரி வீனம் ஆர் பாய்சனஸ் ஃப்ளூயிட். அப்புறம் டிமிட்ரி Ivanovsky 1892 recognized certain microbes as casual organism of mosaic disease of tobacco. அதாவது இப்ப நம்ம மேல பிக்சர்ல படிச்சோம்ல, அதாவது டொபாக்கோ மொசைக் வைரஸ். டொபாக்கோ பிளான்ட்ல பாத்தீங்கன்னா மொசைக் டிசீஸை காஸ் பண்றத யார் ஃபர்ஸ்ட் கண்டுபிடிச்சாங்க அப்படின்னா டிமிட்ரி இவனவ்ஸ்கி வந்து 1892ல ரெகக்னைஸ் பண்றாரு. ஏதோ ஒரு மைக்ரோப்ஸ் வந்து மொசைக் டிசீஸை வந்து டொபாக்கோல காஸ் பண்ணுது அப்படின்ட்டு. தீஸ் வேர் ஃபவுண்ட் டு பி, இது எப்படி இருந்தது அப்படின்னா ஸ்மாலர் தேன் பாக்டீரியா பிகாஸ் தே பாஸ்ட் த்ரூ த பாக்டீரியா ப்ரூஃப் ஃபில்டர்ஸ். என்ன சொன்னாரு அப்படின்னா டொபாக்கோ பிளான்ட்ல மொசைக் டிசீஸை காஸ் பண்ணக்கூடியது செர்டைன் மைக்ரோப்ஸ் அப்படிங்கறத சொல்றாரு. ஓகே, அந்த மைக்ரோப்ஸ் பாத்தீங்க அப்படின்னா பாக்டீரியல் ஃபில்டர்ஸ், பாக்டீரியா வந்து ஃபில்டர் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஃபில்டர் இருக்குல்ல, அதுல வந்து போர் பண்ணும்போது ஈஸியா வந்து அது பாஸ் அவுட் ஆகுது. சோ தட் இவர் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா வைரஸ் அப்படிங்கிறது பாக்டீரியாவோட சின்னது அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதாவது பிகாஸ் தே பாஸ்ட் த்ரூ தேர் பாக்டீரியா ப்ரூஃப் ஃபில்டர்ஸ்ல பாஸ் ஆயிடுச்சு. அடுத்து MW
பெஜ்ரெங்க் அப்படிங்கிறவங்க வராரு 1898. இவர் என்ன சொல்றாங்கன்னா demonstrate that the extract of infected plants of tobacco. இப்போ ஒரு டொபாக்கோ பிளான்ட் இன்ஃபெக்டட் ஆன டொபாக்கோ பிளான்ட்ல இருந்து எக்ஸ்ட்ராக்ட் ஒரு சிரிஞ்ச் மூலமா வெளியே எடுக்கிறாரு. could cause infection in healthy plants. அதை ஹெல்தி பிளான்ட்ஸ்க்கு செலுத்துறாரு. அதுலயும் இன்ஃபெக்ஷன் பரவிடுது. அதுக்கப்புறம் நேம் த நியூ பேத்தோஜன். அந்த நியூ பேத்தோஜன் ஆஃப் வைரஸ்க்கு அவர் என்ன பேர் சொல்றாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கண்டேஜியம் வைவம் ஃப்ளூயிடம் அப்படிங்கிற பேர் வைக்கிறாரு. இன்ஃபெக்ஷியஸ் லிவிங் ஃப்ளூயிட், அதாவது கண்டேஜியம் வைவம் ஃப்ளூயிடம், அதுக்கு இன்னொரு பேர் என்னன்னா இன்ஃபெக்ஷியஸ் லிவிங் ஃப்ளூயிட், அதாவது இன்ஃபெக்ஷனை காஸ் பண்ணக்கூடிய உயிருள்ள ஒரு ஃப்ளூயிட் அப்படிங்கிறத சொல்றாங்க. ஓகே, நெக்ஸ்ட் யார் வராங்க அப்படின்னா WM ஸ்டான்லி 1935. அவர் என்ன சொல்றாரு? showed that viruses could be crystallized and crystal consists largely of proteins. அதாவது வைரஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு கிறிஸ்டல் தான். அந்த கிறிஸ்டல் பாத்தீங்க அப்படின்னா ஃபுல்லா மேட் அப் ஆஃப் புரோட்டீன்ஸ் தான் அதுல அதிகமா இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க. they are inert outside their specific host cell. ஒரு ஸ்பெசிபிக் ஹோஸ்ட் செல்லுக்கு வெளியே இருக்கும். ஸோ வைரஸ் வந்து என்னன்னு பார்த்தாங்கன்னா ஒப்ளிகேட் அப்படின்னா என்னப்பா, கம்பல்சரி, இது கம்ப்ளீட்டா இது வந்து ஒரு பாரசைட்டா தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாரு. ஓகே, in addition to proteins, வைரஸ்ல proteins மட்டும் இல்லாம வைரஸ் also contain genetic material. அதுல genetic material இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க. that could be either RNA or DNA. அந்த genetic material பாத்தீங்கன்னா RNAவோ DNAவோ இருக்கலாம். அதாவது no virus contains both RNA or DNA. எந்த ஒரு வைரஸ்லயும் பாத்தீங்கன்னா RNA DNA ரெண்டுமே சேர்ந்து இருக்காது, ஏதாச்சும் ஒண்ணுதான் இருக்கும். a virus a nucleoprotein. வைரஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு நியூக்ளியோப்ரோட்டீன். அந்த ஜெனடிக் மெட்டீரியல் வந்து இஸ் இன்ஃபெக்ஷியஸா இருக்கும். நியூக்ளியோப்ரோட்டீன்னா என்னப்பா, நியூக்ளிக் ஆசிட் வெதர் RNAவோ DNAவோ இருக்கும், அதை சுத்தி ஒரு புரோட்டீன் கோட் வந்து இருக்கும். இன் ஜெனரல் வைரஸஸ் பாத்தீங்கன்னா that infects plants. பிளான்ட்டை இன்ஃபெக்ட் பண்ணக்கூடிய வைரஸ் பார்த்தீங்கன்னா பொதுவாக சிங்கிள் ஸ்டாண்டர்ட் ஆர்என்ஏ அதில் இருக்கும். வைரஸ் தட் இன்ஃபெக்ட் அனிமல்ஸை இன்ஃபெக்ட் பண்ணக்கூடிய வைரஸ் பார்த்தீங்கன்னா சிங்கிள் ஆர் டபுள் ஸ்டாண்டர்ட் ஆர்என்ஏவா இருக்கலாம் அல்லது டபுள் ஸ்டாண்டர்ட் டிஎன்ஏவா இருக்கலாம். ஓகே, பாக்டீரியல் வைரஸ்னா என்னப்பா, பாக்டீரியோஃபேஜஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க. வைரஸ் தட் இன்ஃபெக்ட் பாக்டீரியாவை இன்ஃபெக்ட் பண்ணக்கூடிய வைரஸை பாக்டீரியோஃபேஜஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அது யூஸ்வலி பார்த்தீங்கன்னா டபுள் ஸ்டாண்டர்ட் டிஎன்ஏ வைரஸாக இருக்கும். த புரோட்டீன் கோட் கால் கேப்சிட், அதாவது நியூக்ளிக் ஆசிடை கவர் பண்ணியிருக்கக்கூடிய அந்த புரோட்டீன் கோட்க்கு பேரு கேப்சிட் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதுல உள்ள ஸ்மால் சப் யூனிட்ஸ்க்கு பேரு கேப்சோமர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இந்த கேப்சோமர்ஸோட வேலை என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இட் வில் ப்ரொடெக்ட் த நியூக்ளிக் ஆசிடை பாதுகாக்குது. தீஸ் கேப்சோமர்ஸ், இந்த கேப்சோமர்ஸ் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா அரேஞ்ச்ட் இன் ஹெலிக்கல் ஆர் பாலிஹெட்ரல் ஜியோமெட்ரிக் ஃபார்ம். இந்த வெளியில உள்ள அந்த கேப்சோமர்ஸ் இருக்குல்ல, அது ஹெலிக்கல் இன் ஸ்ட்ரக்சரா இருக்கலாம், இல்லைன்னா பாலிஹெட்ரல் இன் ஷேப்ல இருக்கலாம். வைரஸ் வந்து டிசீசஸ் வந்து காஸ் பண்ணும். என்னென்ன டிசீஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா மம்ஸ், ஸ்மால் பாக்ஸ், ஹெர்பிஸ் அண்ட் இன்ஃப்ளூயன்ஸா. இதே எய்ட்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இட்ஸ் அ வைரஸ், ஹியூமன்ஸை வந்து அஃபெக்ட் பண்ணும். அடுத்து இன் பிளான்ட்ஸ்ல பார்த்தீங்க அப்படின்னா சிம்டம்ஸ் கேன் பி, என்னென்ன சிம்டம்ஸ் வைரஸ் இன்ஃபெக்டட் ஆன ஒரு பிளான்ட்ஸ் வந்து என்னென்ன சிம்டம்ஸை வெளிப்படுத்தும்னா மொசைக் ஃபார்மேஷன், அதில் லீஃப்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா புள்ளியா மொசைக் லைக் ஸ்ட்ரக்சர் மாதிரி இருக்கலாம், இல்லைன்னா லீஃப் ரோலிங், லீஃப் வந்து ரோல் ஆயிருக்கலாம், லீஃப் வந்து சுருண்டு இருக்கலாம், இல்லைன்னா எல்லோ கலர்ல இருக்கலாம், வெயின் கிளியரிங்கா இருக்கலாம். வெயின் கிளியரிங்னா என்னப்பா, இப்போ ஒரு லீஃப்க்கு நடுவில் வெயின் இருக்கும், அது வைரஸ் இன்ஃபெக்ட் ஆச்சுன்னா இல்லாம இருக்கும். ஸோ வெயின் கிளியரிங். டுவார்ஃபிங் அப்படின்னா குட்டையாகிறது. ஸ்டண்ட் growth அப்படின்னா அதோட வளர்ச்சி வந்து பாதிக்கிறது. இதெல்லாம் வைரஸ் இன்ஃபெக்டட் ஆன பிளான்ட்ஸ்ல உள்ள சிம்டம்ஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து வீரியாய்ட்ஸ்னா என்னப்பா, இன் 1971 D.O. டீனர் அப்படிங்கிறவர் டிஸ்கவர்ட் நியூ இன்ஃபெக்ஷியஸ் ஏஜென்ட்டை வந்து கண்டுபிடிக்கிறாரு. தட் வாஸ் ஸ்மாலர் தேன் வைரஸஸை விட சின்னதா இருந்துச்சு. அண்ட் காஸ்ட் பொட்டேட்டோ ஸ்பிண்டில் டியூபர் டிசீஸ், அதாவது பொட்டேட்டோ ஸ்பிண்டில் டியூபர் டிசீஸை வந்து காஸ் பண்ணுச்சு. இட் வாஸ் ஃபவுண்ட் டு பி ஃப்ரீ RNA. அது எப்படி இருந்தது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்லி RNA மட்டும்தான் இருந்தது, அதில் தேர் இஸ் நோ ப்ரோட்டீன் கோட், எதுவுமே இல்லை. இட் லேக்டு த ப்ரோட்டீன் கோட் அதில் இல்லப்பா. லேக்ட் அப்படின்னா இல்ல அப்படின்னு அர்த்தம். தட் இஸ் ஃபவுண்ட் இன் வைரஸ், அதாவது வைரஸ்ல இருக்கிற மாதிரி நியூக்ளிக் ஆசிடும் புரோட்டீன் கோட்டும் இல்ல, ஒன்லி நியூக்ளிக் ஆசிடான ஃப்ரீ RNA மட்டும்தான் இருந்தது அப்படிங்கிறத டீனர் வந்து ஃபவுண்ட் பண்றாரு. ஹென்ஸ் த நேம், அதுக்கு பேர் என்ன வைக்கிறாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வீரியாய்ட் அப்படிங்கிறத பேர் வைக்கிறாங்க. த RNA ஆஃப் த வீரியாய்ட் வாஸ் ஆஃப் லோ மாலிகுலார் வெயிட். இப்போ வைரஸை கம்பேர் பண்ணும்போது வீரியாய்டோட RNA பாத்தீங்கன்னா லோ மாலிகுலார் வெயிட்ல வந்து இருந்தது.
ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்து prions. prionsனா என்னப்பா? இன் மாடர்ன் மெடிசின் certain infectious வந்து நியூரலாஜிக்கல் டிசீஸ் வந்து காஸ் பண்ணும். அதாவது நம்மளுடைய நரம்பு மண்டலத்தை வந்து பாதிக்குது. ஓகே, was found to be transmitted by an agent consisting of abnormally folded protein. அதாவது இதுக்கு முன்னாடி என்ன படிச்சோம்? ஒன்லி வந்து நியூக்ளிக் ஆசிட் மட்டும் டிசீஸை காஸ் பண்ணுச்சா? இதுல பாத்தீங்கன்னா ஒன்லி folded protein ஃபோல்டான புரோட்டீன் வந்து டிசீஸை காஸ் பண்ணுது. அது பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய நியூரலாஜிக்கல் சிஸ்டமே அஃபெக்ட் பண்ணுது. இந்த ஏஜென்ட் பார்த்தீங்கன்னா சிமிலர் இன் சைஸ் ஆஃப் வைரஸ். இதே பாருங்க, வைரியாய்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வைரஸை விட சின்னது. ஆனால் prions பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபோல்டபிள் புரோட்டீனாக இருந்தாலும் வைரஸ் மாதிரி சிமிலர் இன் சைஸ்ல இருந்தது. தீஸ் ஏஜென்ட்ஸ் வேர் கால்டு prions. இந்த ஏஜென்ட்ஸை என்னன்னு சொல்றாங்கன்னா prions அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகே, த மோஸ்ட் நோட்டபிள் டிசீஸ் காஸ்ட் பை prions. prions வந்து காஸ் பண்ணக்கூடிய டிசீஸ் அனிமல்ஸ்ல என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா bovine spongiform encephalopathy, அதாவது BSE அப்படின்னு சொல்றாங்க. bovine spongiform encephalopathy, commonly called mad cow disease அப்படின்னு சொல்றாங்க. Ncert இல்ல, curtle அப்படின்னா கால்நடைகள்ல. and its analog variant, அதே மாதிரி similar variant பாத்தீங்கன்னா ஹியூமன்ஸ்ல என்ன வரும்? C or Jacob disease in humans. இதுவும் neurological system of humans வந்து அஃபெக்ட் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகே, நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்க அப்படின்னா லிச்சன்ஸ். லிச்சன்ஸ்னா என்ன? இஸ் அ சிம்பயாட்டிக் அசோசியேஷன். சிம்பயாட்டிக் அப்படின்னா மியூச்சுவல், ஒண்ணுக்கு ஒண்ணு விட்டு கொடுத்து வாழ்றவங்க. இவங்க ஒண்ணு கொடுப்பாங்க, அவங்க ஒண்ணு கொடுப்பாங்க. அதான் சிம்பயாட்டிக் அசோசியேஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்றது. தட் இஸ் மியூச்சுவலி யூஸ்ஃபுல் அசோசியேஷன்ஸ் பிட்வீன் ஆல்கை அண்ட் ஃபங்கை. ஆல்கைக்கும் ஃபங்கைக்கும் ஒரு மியூச்சுவல் அசோசியேஷன்ஸ் இருக்கிறதா லிச்சன்ஸ். இந்த ஆல்கல் காம்போனன்ட் இஸ் நோன் அஸ் ஃபைகோபயாண்ட். அதாவது ஆல்கல் காம்போனன்ட்டை ஃபைகோபயாண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. and the fungal component mycobiont அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. which are autotrophic. அதாவது which are autotrophic னா phycobiont தான்ப்பா autotrophic, mycobiont பாத்தீங்கன்னா heterotrophic-ஆ இருக்கும். இப்ப algae prepare food for fungi. algae வந்து photosynthesis மூலமா ஃபங்கைக்கு ஃபுட்டை ப்ரிப்பேர் பண்ணி தரும். அண்ட் ஃபங்கை ப்ரொவைட் ஷெல்டர். ஃபங்கை பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொவைட் ஷெல்டர், அது தங்குறதுக்கான இடத்தை கொடுக்கும். அண்ட் அப்சர்வ் மினரல் நியூட்ரியன்ஸ் அண்ட் வாட்டர் ஃபார் இட்ஸ் பார்ட்னர். அதாவது இவங்களோட பார்ட்னர் யாரு? ஆல்கைக்கு தேவையான ஷெல்டர் அண்ட் மினரல் நியூட்ரியன்ஸ் வாட்டரை அப்சர்வ் பண்ணி கொடுக்கும். ஸோ க்ளோஸ் இஸ் their association. that is, one saw a lichen in nature, one would never imagine that they had two different organisms. ஒரு லிச்சன்ஸை வந்து நம்ம நேச்சர்ல பார்த்தோம் அப்படின்னா அதுல ஆல்கையும் ஃபங்கையும் மிங்கிளா இருக்கிறது அப்படிங்கிறத நம்ம ஃபைண்ட் பண்ண முடியாது. அதாவது ரெண்டையும் பிரிச்சே பார்க்க முடியாது அப்படின்னு சொல்றாங்க. லிச்சன்ஸ் ஆர் வெரி குட் பொல்யூஷன் இண்டிகேட்டர். அதாவது வெரி குட் பொல்யூஷன் இண்டிகேட்டர்னா என்ன? they do not grow in polluted areas. அதாவது பொல்யூஷன் மிகுந்த இடத்துல லிச்சன்ஸ் வந்து வளராது அப்படின்னு சொல்றாங்க. that's all about biological classification. வீடியோ பிடிச்சா லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் அவர் சேனல்.